खालिद महमूद पी के और बुरे वाला हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। दोस्तों जिन्ने भी दोस्त साडे वीडियो देख रहे हैं सारी महफल की तरफों अस्सलाम वालेकुम। ते साडी महफल लगी हुई है दोस्तों की बेबियां की। ये कोई शेरे पंजाब के उस्ताद आ उन्होंने कोई दोस्त शागिर्द भी बैठे आ ते दोस्त भी बैठे हुए आ। ते आ सब तो छोटा एक शेरे पंजाब शुरू इन्होंने स्टार्ट किया महफलों च लिया। इनू कोई दो साल तक ना कबूतर कबातर ये छड्डे करेगा ही खालसा राणा हसन और जगा रंगड़। हां लो जी अगे तुसी अपने। हां जी अस्सलाम वालेकुम। ए भाई जेड़ा ग्रुप बैठा ना शेरे पंजाब लोग बाल बाली साहब पाकपत नाले उन्हां दे विच शागिर्द भी ने काफ़ी पिंडां दे विच ना इन्हां ने ना पॉइंट सी जेड़े आदे आदे पिंडां दे विच एंट्रियां माशाअल्लाह लड़े जिते ना दसन दे। अस्सलाम वालेकुम। हां जी लाला जी मैं देओ ना उधर करो। अच्छा की नाम है अपना भाई? अरशद डोगर जी वाले ये साढ़े 11 पॉइंट सन जिन्हों जो असी 8 पॉइंट मिले हुए हैं इंशाल्लाह जोड़ा तकरीबन जो भी उड़े ने साढ़े कबूतर इंशाल्लाह शाम तो पहले कोई कबूतर ने हार जीत नहीं जीती 5-7 डोगरा इंशाल्लाह जी अगले साल भी असी ये है कि साडी 15 च एंट्री हैगी एक 25 इथे घारियां भी आ बशीर शबीर भी उथे जी जी उथों दे अच्छा अच्छा दसो कोई गल याद पहले 25 डोगर वाले 25 चक अगे आ 25 चक आरफ वाले दे उथे 11 पॉइंट सी 11 पॉइंट सी भाजी 8 पॉइंट शेरे पंजाब दा शागिर्द उस्ताद होना दा 8 पॉइंट माशाअल्लाह कड्डे ने भाई होरे दा देन दसो जी। अस्सलाम वालेकुम। असी शो किया जाती बाजियां सी मुंडे शह पिंडां चक लगाया बहुत जोर शोर दियां बाजियां सी जी इनदे चों 11 बाजियां सी चैलेंज दी बाजियां होईयां किंदे विचों 6 लगातार बाजियां पकड़ी दियां जी मारो पादे तीनों बाजियां उस बार 38 नोवल साहिवाल नाल अपनी एंट्री सी जी 6 पॉइंट दे 6 पॉइंट 5 पॉइंट आप दे माशाअल्लाह साल 2026 दा कितने कबूतर उड़दे हैं एंट्री च 12 कबूतर उड़ते थे 12 कबूतर उड़ते थे जी उस्ताद दी दुआ नाल इंशाल्लाह 5 पॉइंट पर कीते जी सुबह मेल जी। हाँ जी वीर जी इधर माशाअल्लाह उस्ताद होरां दा एक होर शागिर्द हैगे ने कबूले तो। हाँ जी उस्ताद भाई की हाल चाल है? ए उस्ताद भाई तुहाडे उत्थे कितने पॉइंट उड्डे ने जी? 11 है सी ते 8 पर मैंने कीते 8 पॉइंट 50,000 एंट्री है सी 3 कबूतर है 50,000 मुड ते कबूतर कितने एंटर सी? नहीं 50,000 एंट्री सी 50,000 एंट्री जमा सी 3 कबूतर दी 3 कबूतर ते उस तो बाद 5,000 मुठा सी एक कबूतर एक कबूतर दा 8 पॉइंट मैंने कीते 8 पॉइंट मैंने कीते ने कबूतर टोटल कितने उड़ गए सी? 3 कबूतर उड़े 3 उड़ गए एंट्री बड़ी 50,000 एक कबूतर दी एंट्री है एक एंट्री माशाअल्लाह ते जिन्हें आए हैं हां उस्ताद नो इकबाल वालिदा में शागिर्द है माशाअल्लाह ते उस तो बाद 237 च अपनी एंट्री हैगी सी 237 एक जगह दे अपना गग्गो दे लाग है ये गग्गो मंडी गुड़े वाले दे कोले पैंदी गग्गो एक जी थाने का ये रोड ते अच्छा ये थाने दे कोले हां जी वो तो 7 पॉइंट है सी 7 पॉइंट तीन आपा विनर आए हैं उतो माशाअल्लाह 3 जीते हां जी तीन जीते एंट्री आपा वधे हैं अच्छा एंट्री दे हिंदे ओथे कितने कबूतर उड़दे ओथे जी 11 उड़दे ओथे 11 उड़दे ही मोड कितना सी? ओथे 3,000 ओथे 3,000 रुपया सी उतो भी तुसी माशाअल्लाह भी 3 एंट्री चक्की है हां जी दे दी माशाअल्लाह 16 मोला जी दो आपा क्या रही अपना जड़े होते हैं डब्बी कबूतरी एक चौथे मोड़े च वधी एक दूसरे मोड़े च वधी ये जेड़ा मोड़ तुसी इस्तेमाल करदे रहे ये किस उस्ताद दा सी? ये उस्ताद रोजपाल वाली दा माशाअल्लाह जी ठीक हो गया 4 दिन जेड़ी कबूतरी तुसी मोड़ी उस्ताद दी सारी गलबात है मोड़ी जी उस्ताद दा राबता है रात दे च मोड़ी ठीक है 4 दिन बाद वधी वधी कल्ली वधी माशाअल्लाह ਜਿਹੜੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਹਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਟਿਪ ਦੇ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਗੁੰਗਾ ਭਾਈ ਫਿਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਮ ਗੁੰਗਾ ਬਲੋਚਾਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਥੇ ਉੱਡ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਤੋਂ 35 ਲਗਭਗ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ ਕਬੂਤਰ ਭਾਈ ਮੋੜ ਕਰ ਗਏ ਕੁਝ ਕਬੂਤਰ ਘੜ ਗਏ ਕੁਝ ਮੁੜ ਗਏ
ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਛੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਉਹ ਸੋਚ ਗਿਆ ਸ਼ਾਮੀ 6:30 ਕਰਕੇ ਪਕਾਨਾ ਬਣਿਆ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੇ ਗਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਵੇਖਿਆ ਚਿੱਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਕਾਨਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆ ਤਾਂ ਕਬੂਤਰ ਹੀ ਸੁੱਜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਸਤਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਆਪਣਾ ਸਵੇਰੇ ਦੜਾ ਜਿੱਤੇਗਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਬੂਤਰ ਫਿਰ ਸੁੱਜਿਆ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ? ਇੱਧਰ ਵੀਡੀਓ ਉਸਤਾਦ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਥੋੜਾ ਕੱਚਾ ਸੀ, ਅਜੇ ਕਿਰਤਾਂ 'ਚ ਪੂਰਾ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਮਜਬੂਰਨ ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਕਬੂਤਰ ਛੱਡਿਆ, ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਾਮ ਕਰ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਸੁੱਜ ਗਿਆ, ਕੱਚਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ, ਪਾਣੀ ਪੇਟੀ 'ਚ ਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਰਾਤ ਸਨ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਸਨ ਵੀ ਸੁੱਜਿਆ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੇ ਸੁਬਾਰਾ ਉਹ ਕਬਾਲ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਰਸ਼ਿਦਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਮਕਬੂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਨਕਲ ਦੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਮੋੜਿਆ, ਸੁਬਾਹ ਛੱਡਿਆ, ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਕੱਲਾ ਮੇਰਾ ਕਬੂਤਰ ਬੜਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਕਬੂਤਰ ਉਹ ਸੁੱਜ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਲੌਂਗ ਲਾਚੀਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਨੇ ਪੱਟ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਨਾ ਕਬੂਤਰ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜੜ ਪਾਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ 1 ਗਲਾਸ ਪਾਣੀ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਬਾਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਅੱਧਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉਹ ਜੜ ਪਾਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿੱਤਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਪਾਣੀ ਨਾਲ? ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਲਵਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਟਾਇਆ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜਿਆ, ਉਸ ਜੜ ਪਾਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਟਾਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ 10 ਸੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੋੜ ਦੇ ਪਾਣੀ ਹਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਦਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਜੜ ਪਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜੜ ਪਾਣ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੱਤਾ ਪਤਲਾਇਆ ਪਾਣੀ। ਨਹੀਂ, ਜੜ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀ ਬਣਿਆ। ਮੋੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪੋ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਮੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਮੋੜ ਦਿੰਦਾ ਗਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਕਾੜਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਮਰੂਸੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਐਵੇਂ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇ, ਅਸੀਂ ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਕਤ। ਸਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਲਾਣੇ। ਬਦਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ, ਮਨੱਕਾ, ਪਿਸਤਾ ਤੇ 2 ਵੀ ਛੋਟੀ ਇਲਾਚੀ ਦੇ 2 ਬਦਾਮ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਆਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੇਤਾਰ ਨਸੀਬ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਣੀ ਦੇਣੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮਜ਼ੇਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਲਾਸਾ ਜੋ ਜੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਗੱਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਉਸ ਗਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕੁਛ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਮਰਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਰ ਮੋਰਾ ਸਿਗਰਟ। ਅਗਰ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਮਰਵਾਰੀ ਦਾ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਹਰ ਮੌਸਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸਹੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੀਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਲੰਮਾ ਮੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਮਤਲਬ 8-10 ਦਿਨ, 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, ਉਸ ਮੋੜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਗਾਲੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਚੀਜ਼ ਠੰਡੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੱਖੀ, ਕਬੂਤਰ ਲੰਮੇ ਮੋੜ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਤਲਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ? ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, 25 ਦਿਨ ਉੱਡਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਠੰਡੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਠੰਡੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਵੀ ਆ। ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਸਫੈਦ ਮੂਸਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਠੰਡੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤਾਕਤ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ, ਇਹ ਮਰਵਾਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਮੋਤੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਚੇ ਮੋਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਆ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਟਾਈਮ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਟੋਕਤੀ ਆ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੋੜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਤੀ ਬਣਾਣੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਜੇ ਅਗਰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਗਾਉ ਜ਼ਬਾਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਗਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉੱਪਰ ਮੋੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਉਹ ਚੜ੍ਹਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਚੜ੍ਹਾ ਕਾਲੇ ਦਾ ਮਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਗਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਸੀਸੀ ਪਾਣੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਦਾ ਨੀਮ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਕਤਰੇ ਪੈਰਾਡੋਲ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਦੇ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਧਾ ਢੱਕਣ ਫਲੈਜਲ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਤੇ 1 ਕੱਖ ਵੈਬਰਾਮਾਈਸਿਨ ਕੈਪਸੂਲ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਆਹ ਸਾਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਆ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਕਰੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। 50 ਤੋਂ 60 ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੋੜੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਰਾਹ ਹੀ ਸਾਡਾ ਫਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਜੇ ਆਹ ਪਾਣੀ ਜੋ ਦੱਸਦਾ ਸਾਹ ਨੇ ਜੈਨਮਨ ਗੱਲ ਜੇ ਇਤਬਾਰ ਕਰਿਆ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਇਹ ਜੈਨਮਨ ਗੱਲ ਜੇ ਇਹ ਕੁਝ ਲਓ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਜ਼ ਲੋਕ ਇਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਊਡਰ ਕਰਕੇ ਪਾਊਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਗੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੱਧਾ ਮੋੜ ਪਹਿਲੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਧਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਢੱਕਦੇ ਆ ਨਾ 10 10:30 11 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਢੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਢੱਕਣ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਥਕਾਵਟ ਵਾਸਤੇ ਗੋਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਾਡੋਲ ਲਾ ਲਓ, ਬਰੂਫਿਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਖਾ ਕੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਜਾਣਾ ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਸੀਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਥਕਾਵਟ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਉਸਤਾਦ ਦੇ ਮੁਹਤਰਮ ਉਹ ਪੈਨਾਡੋਲ ਦਾ ਸਿਰਪ ਫਲੈਜਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਪੜਾ ਦੇ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇਈਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੱਢੀ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਖੁੱਲਾ ਲਓ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਦੱਸੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸੁੱਜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਸੁੱਜੇ ਉਹ ਜੜ ਪਾਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਆਵੇ ਸੁਬਾਹ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਡਾ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਲਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲਾ ਦੀ ਲਾਵੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। शाम में जो बवेगा वो सोच ना लती हो तो मैं जिम्मेदार। लो जी माशाल्लाह जी खालिद महमूद पी के और बुरे वाला हम बनेंगे आप दोस्तों की आवाज़। अल्लाह हाफिज़।